Good morning. Today I have to explain 10th zoology. The first unit is structural organization of animals. In around the world, there are so many animals or large, huge animals are found inside the world. In this topic, you have to explain kingdom Animalia. The kingdom Animalia classified into invertebrate and vertebrate. Now, in this chapter, invertebrate நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா leech ஓட structure பார்க்க போறோம். Then vertebrate rabbit ஓட structure பார்க்க போறோம். So, it's a combined topic. This is a combined topic. The first morphology and anatomy of leech. First chapter is morphology and anatomy of leech. Then second topic is morphology and anatomy of rabbit. The leech is it includes invertebrata phylum. It classified into phylum Annelida. Then rabbit includes phylum Chordata. Its subphylum is, it includes the subphylum is vertebrata. Then leech includes phylum Annelida, rabbit includes phylum Chordata, subphylum vertebrata. The classification of leech. Phylum Annelida, class Hirudinae, order Gnathobelida, genus Hirudinaria, species Granulosa. The Annelida character or Annelida oda character எப்படி இருக்குன்னா metamerically segmented worms. அடுத்தது ஹிருடினே அப்படின்றது ஹிருடின் அப்படின்ற புரோட்டீன் வந்து தன்னோட மவுத் கேவிட்டி சலைவரி கிளாண்டில் வந்து செக்ரீட் ஆகிறதுனால இந்த கிளாஸஸில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. இன் ஆர்டர் நாத்தோபெலிடா அப்படின்னா இட் இஸ் அ கார்னிவோரஸ். கார்னிவோரஸ் மீன்ஸ் என்னது? இட்ஸ் அ பிளட் சக்கிங் வார்ம். தென் parasitic worm, it is an ectoparasite. Then genus is considered Hirudinaria. Then species name is Granulosa. Totally, the Annelida phylum, all the worms are segmented and cylindrical worms or ribbon-like worms. Only leech is given in your topic. The first chapter is morphology of leech. Leech is a soft, elongated body and ribbon-like worms. Then they are attached within an ectoparasite. It is attached within an external surface of the body. So it is sangivorous. Sangivorous means என்னன்னா blood sucking. தன்னோட ஃபுட் ஹேபிட் வந்து என்ன பண்ணும்? பிளட்டை வந்து சக் பண்ணி உயிர் வாழ்ந்துக்கும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு த பாடி இஸ் அ கலரேஷன் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னா த டார்சல் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆலிவ் கிரீன், த வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸ் இஸ் எல்லோ ஆரஞ்ச் ஆர் ரெட் ஆரஞ்ச். தென் த பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு மெனி செக்மெண்ட்ஸ். தெர் ஆர் 33 செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன்சைட் த பாடி. தென் receptors are divided into two types. One is an annular receptors, another one is an segmental receptor. Then attached within a suckers. The body is attached within two types of suckers. One is an anterior suckers, another one is an posterior suckers. The anterior suckers are attached within a mouth. The posterior suckers are attached within a anus. Then external morphology அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the first outer surfaceல first chapter என்னன்னா mouth cavity. The mouth cavity are present in a anterior suckers. Then nephridiaன்றது என்னது? excretory organ of animal. இப்போ ஹியூமன் பாடியில் நம்மளோட எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஆர்கன் என்னது? கிட்னி. அதே மாதிரி இந்த அனிமலோட எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஆர்கன் என்னென்னா நெஃப்ரீடியா. தெர் ஆர் 17 pairs ஆஃப் நெஃப்ரீடியா ஆர் present inside the body. Then male gamete are called testis. It is found inside the
10th segments. Then female gamete are called ovary. It is found inside the 11th segments. Then how will you move one place to another place? There are two methods of movement are there. One is an looping or crawling movement. Looping and crawling movement are with the help of a substratum. நிலப்பகுதியிலையோ இல்லை தரைப்பகுதியில் ஒரு இதில் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த லூப்பிங் ஆர் crawling movement வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். The swimming movement is an help within only in a surface of a water. வாட்டரில் வந்து ஸ்விம் பண்ணி போகிறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்விம்மிங் மூமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கும். Then outer body wall, தன்னோட பாடியில் 3 types of layers are present. One is an cuticle. Cuticle is a minute mucous substance are present in a cuticle. Epidermis, dermis, botryoidal tissue. The epidermis, dermis is found inside the skin. The botryoidal tissue is around the gut. Gut means என்னது தன்னோட ஸ்டொமக் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம், அந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கும். The next topic is digestive system of leech. The body is covered within a cuticle. It is divided into mouth and pharynx, esophagus, crop chambers, stomach, intestine, rectum and anus. In a anterior portion, anterior suckers of the body is attached within a mouth. In the mouth surface, there are 3 triradiate jaws are located in this part. Triradiate na the 3 jaws. 3 jaws are attached within a surface. The 3 jaws are connected into esophagus, then pharynx. In this chamber, the papilla are attached. Papilla are attached and connected within a crop. Then crop chamber, so many crop chambers are present inside the body. The crop chamber are connected into stomach. Then the stomach are continuously elongated tube is jointed in this body, that is called intestine. It is connected into rectum. The rectum are jointed within a anus. இப்போ இது வந்து எப்படி சாப்பிடும் அப்படின்னா, once the leeches suck the body animal பாடியாக இருக்கலாம் ஆர் ஹியூமன் பாடியாக இருக்கலாம், once suck the attached the body with the help of anterior suckers within a posterior suckers. The anterior suckersல triradiate jaws வந்து என்ன பண்ணும், பாடியை வந்து அட்டாச் பண்ணி பிளட்டை மட்டுமே சக் பண்ணிக்கும். இந்த பிளட்டை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கண்டினியூஸ் ஃப்ளோவாக கொயாகுலேட் ஆகாமல் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹீரோனின்ற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல செக்ரேட் ஆகுது. ஜாஸில் ஹீரோடின். The hyaline is a type of protein. It is a help to prevent the coagulation of blood. Then the blood is passing through this crop chambers, then passing through this stomach. In the stomach itself, proteolytic enzymes are present activate inside the cavity. Then energy are utilized in this intestine. Then unwanted undigested food material is passing through this, stored in this rectum, and removal of undigested food or removal within a anus. So the digestive system consists of mouth to anus. The next chapter is respiratory system. The respiration through this skin. Leech or respiration through the skin. The skin is made up of 3 layers. Already நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கேன். வந்து என்னன்னா
epidermis, dermis. These are found inside the skin. Then again botryoidal tissue are around the gut. So the mucus secretion are secreted through the skin. Then how do respire the leech? Through the skin னு அர்த்தம். தோல்கள் மூலமாகவே ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணிக்கும். இன்னும் லோவர் அனிமல்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா டிஃப்யூஷன் மெத்தடில் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும். டிஃப்யூஷன்னா என்னென்னா ஆக்சிஜனை உள்ள இழுத்து பாடி ஃபுல்லாக ரெஸ்பிரேட்டரி சேனல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். அந்த சேனல்ஸ் மூலமாக பாடியில் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் அவுட் பண்ணும். ஸோ த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்கின். தென் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் blood. ஹீமோசீலிக் ஃப்ளூயிட். ஹீமோசீலிக் ஃப்ளூயிட்ன்றது இதில் வந்து உண்மையான பிளட் வெசல் கிடையாது. இதனோட பாடி ஃபுல்லாகவே சேனல்ஸ் தான். சேம்பராக பாடியில் பங்கங்க லேட்ரல் டியூப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். These tubes are filled within a hemocoelic fluid. This fluid contains hemoglobin. இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் பாடி ஃபுல்லாக வந்து என்ன சர்க்குலேட் ஆகும். ஸோ த த்ரீ சைட்ஸ்லேயும் ஆன்டீரியர் போர்ஷன்லேயும் போஸ்டீரியர் போர்ஷன்லேயும் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ்லேயுமே இந்த ஹீமோசீலிக் fluid are supplied. So leech or circulate the blood through the hemocoelic fluid. Then next topic, excretion. Excretory organ or removal from the nephridia. Nephridia மூலமா nephridiopore அப்படின்ற ஓப்பனிங் மூலமாகவும் எக்ஸ்க்ரீஷன் வந்து எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட் வந்து வெளியே அனுப்பப்படுது. தென் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். இதில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து ப்ரெசன்ட் இன் அ சேம் பாடி. என்னென்னு எடுத்துட்டோம்னா த மேல் கேமிட் ஆர் டெஸ்டிஸ், த ஃபீமேல் கேமிட் ஆர் ஓவரி. The two organs, male gametes and female gametes, are found inside. Totally there are 33 segments in the body. In a 9th, 10th and 11th segmentsல மட்டும் என்ன present ஆயிருக்குன்னா 10th segmentsல வந்து male gamete testis வந்து locate ஆயிருக்கு. In a 10th segments. 11th segmentsல வந்து ovary. So this is called a hermaphrodite animal. Hermaphrodite னா என்னன்னா மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் present in a same body னு அர்த்தம். So this is called hermaphrodite. இப்போ 33 segmentsல middle portionல தான் இருக்கும். அது என்னன்னா 9th, 10th, 11th. இந்த செக்மெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இருக்கும். There are 17 pairs of testes are located inside the body. அப்போனா 12th செக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து 22 செக்மெண்ட்ஸ் முடிய testes are present. ovaries வந்து only one pair of ovary மட்டும்தான் present ஆகிருக்கும். இப்போது the testes பற்றி பார்க்கலாம். Testes are stored in a testis sac. Then connected with vas deferens. Then through the ejaculatory duct. Then male genital ஓப்பனிங்கில் ஸ்டோரிங் ஆகும். ஓகேவா? இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து டெஸ்டிஸ் சாக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணப்படும். தென் வாஸ் டெஃபரன்ஸ்ன்றது இதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய டியூப். இந்த டெஸ்டிஸ் சாக் இந்த இடத்துல. தென் த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் இன் அ எஜாகுலேட்டரி டக்ட். தென் மேல் ஜெனிட்டல் போரில் ஸ்டோரிங் ஆகும். அடுத்தது ஓவரிஸ். ஓவரிஸ் வந்து ஒன்லி ஒன் பேர்ஸ் ஆஃப் ஓவரி present inside the
11th segments. It secrete a ovary and stored in a oviduct. Then through the vagina. When a breeding season எப்போ சூட்டபுளாக இருக்கோ அப்போ வந்து இந்த மேல் ஜெனிட்டல் போர் அதிலிருந்து டெஸ்டிஸ் ஆர் ஜாயிண்ட் வித்தின் அ ஓவரி. வஜைனாவில் வந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எக்ஸ் தீஸ் ஆர் அ ஓவரின்னு சொல்லலாம். இந்த ஓவரி வந்து டெஸ்டிஸோட ஃபியூஷன் ஆகி ஒரு கொக்கூன் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் போகும். இந்த கொக்கூன் இஸ் ஃபார்ம்டு பை என எக் கேஸ். தன்னை சுற்றி ஒரு சரௌண்டிங் எக் கேஸ் வந்து எந்த இடத்துல ஃபார்மிங் ஆகுதுன்னா இந்த 9th 10th செக்மெண்ட்ஸ் கொக்கூன் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது. ஆஃப்டர் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் டியூரேஷன் எம்ப்ரியானிக் கண்டிஷன் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து இந்த கொக்கூன்லேருந்து என்னது எம்ப்ரியோஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகி வெளியில் அனுப்பப்படும். ஒன்ஸ் ஒரு எம்ப்ரியோவிலேருந்து 24 எம்ப்ரியோஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகலாம் ஒன்ஸ் அ டைம். ஆஃப்டர் அ ஃபெர்டிலைசேஷன் த கொக்கூன் ஆர் ஃபார்ம். இந்த கொக்கூன் வந்து எத்தனை எம்ப்ரியோவாக டெவலப்மெண்ட் ஆகலாம்? 24 எம்ப்ரியோவாக டெவலப்மெண்ட் ஆகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம். The nervous system consists of nerve ganglion. Ganglion சொல்கிறோம். It has a 3 types of ganglion. One is an இப்போது இதுலேயே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. The nerve ganglion arises from the brain. This is an brain. The brain is connected into nerve cord. This is called nerve cord. This is called nerve ganglion. Ganglion சொல்லலாம். There are 3 types of nerve ganglions are present inside the body. The first anterior portion, middle portion and posterior portion. The first division are suprapharyngeal ganglion. Then middle portion is called circumpharyngeal ganglion. Then the posterior portion are subpharyngeal ganglion. The nerve ganglion are connected, joined within the brain up to anus. The nerve impulses are passing through this nerve cord. The next chapter is rabbit, morphology of rabbit. Then subphylum vertebrata, class Mammalia, order Lagomorpha, genus Oryctologus, species Cuniculus. The phylum Chordata அப்படின்னா கார்டேட் அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் லோயர் அனிமல்ஸ்ல எல்லாம் நர்வ் கார்டு தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். பட் கார்டேட் ஃபைலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்பைனல் கார்ட் ஆர் வெல் டெவலப்ட். தென் vertebrata subphylum vertebral column வந்து வெல் டெவலப்டாக இருக்கனால இந்த சப்ஃபைலத்தில் ஆடிங் ஆகுது. இந்த கிளாஸ் Mammalia அப்படின்னா the female possesses mammary gland. possessesனா அந்த ஃபீமேலில் மெமரி கிளாண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும், அதனால் இந்த கிளாஸில் இன்க்ளூட் ஆகுது. தென் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ், ரேபிட் வந்து வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ். தென் பாடி இஸ் கவர்ட் வித்தின் அ
hair. Then order Lagomorpha அப்படின்னா the Lagomorpha is an herbivorous, short tail. Then diaphragm, பாடியில் diaphragm வந்து present ஆயிருக்கும். Then the பின்னாஸ்னா என்னது, காது பகுதி வந்து ஹெட்டோட டாப்பில் வந்து அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆர்டர் லாகோமார்ஃபா. தென் லாஸ்ட் ஜீனஸ் நேம் ஒரெக்டோலாகஸ் அண்ட் ஸ்பீசஸ் நேம் வந்து கியூனிகுலஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதனுடைய எல்லா கேரக்டரையும் வச்சு தான் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரெக்டோலாகஸ் கியூனிகுலஸ். தென் எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி. இப்போ எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ரேபிட் பார்க்க போகிறோம். The body divided into 4 divisions. One is an head part, neck, trunk and abdomen. It has an 4 division. The head part consists of eyes, nostrils and pinnas. Pinnas வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா ஹெட்டோட டாப் ஆஃப் த ஹெட்டில் வந்து பின்னாஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும். இந்த பாடி இந்த கழுத்து பகுதியும் ட்ரங்க் ரீஜனையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது என்னது, நெக் ரீஜன் சொல்லலாம். தென் ட்ரங்க் ரீஜன் இஸ் attached with an abdominal cavity. It has an 2 limbs, upper limb and lower limb, and it has an small tail or attached within a body. It is look like a brown color or black color or mixed color, white color. So it takes the food in a herbivorous food items வந்து இது சாப்பிடும். அடுத்தது இந்த ஹெட் பார்ட்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா, இந்த மவுத் கேவிட்டி ஹெட் பார்ட் வந்து ட்ரங்க் பார்ட்டோட அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த ட்ரங்க் வந்து அப்டமனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸில். தென் இந்த வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸில் மெமரி கிளாண்ட் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் டீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. டீட்ஸ் இஸ் அண்ட் நிப்பல்ஸ் with the help of feeding. The nipples வந்து 5 nipples are present in a abdominal cavity. அடுத்தது the upper limb வந்து ஷார்ட்டராக இருக்கும், lower limb வந்து கொஞ்சம் இதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் எலாங்கேட்டடாக இருக்கும். ஒரு ஷார்ட் டெய்ல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இதில் மெயினாக the upper limb, lower limb வந்து upper limb is covered within a hair. Lower limb is attached within a to elongated tail. Then all the mammals are ஓட கேரக்டர் நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம். கிளாஸ் மெமாலியாவோட கேரக்டர் என்ன சொல்லுவோம், ஜென்ரலாக covered within a hair. Then mammary gland, sweat gland, sebaceous gland, then nail, claws. These are an டோட்டலி இதை வந்து ஜென்ரலாக இது என்ன சொல்லணும்னா இன்டியூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். டோட்டலாக இன்டியூமெண்ட்ரி சிஸ்டத்தில் இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூடிங் ஆகும். ஸோ இந்த இன்டியூமெண்ட்ரி சிஸ்டத்தில் மெயினாக நம்மளுக்கு வந்து இது என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த டீட்ஸ் ஆர் 5 டீட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் அப்டாமினல் கேவிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ரேபிட். இதில் மெயின் அடாப்டேஷன் டெய்ல். The tail or make a signaling. Signalingனா என்னது, ஒரு இடத்துல சிக்னலிங்னா ஒரு இடத்துல குரூப்பாக இது போகும். மேக்கிங் எ குரூப்னு சொல்லலாம். மேக்கிங் எ குரூப்னா என்னது, தனியாக இண்டிவிஜுவலாக போய் ஃபுட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணாது. அப்படி கேப்சர் பண்ணுறப்ப ஏதாவது சம் எனிமீஸோ இல்லை ஏதாவது ப்ரெடேட்டாஸ் யாராவது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டெய்ல் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கும், சிக்னலிங் பாஸ் பண்ணும். அப்போது குரூப் ஆஃப் ரேபிட்ஸ் வந்து அட்டென்ஷனுக்கு வந்துடும். அப்போ அந்த ரேபிட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கும், அதுலேருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ளும். இந்த
டெயில் மூலமாக சிக்னலிங் மூலமாக போகுது இல்லையா, இதுதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே அதுக்கு சிக்னல். ஃபுட் கேப்சர் பண்ணுறது, ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது, தென் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் சரியில்லை வேறு இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்றப்ப அந்த சிக்னல்ஸை வந்து டெயில் மூலமாக பாஸ் பண்ணுறோம். தென் இந்த ரேபிட்ஸ் வந்து எப்படி சொன்னேன், குரூப்பாக தான் போகும்னு சொன்னேன். அந்த மெத்தடுக்கு பேர் வந்து கிரிகேரியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட்டு coelomic cavity of rabbit. The rabbit coelomic cavity is a well developed coelom. Coelom or gut are present in a body. The coelomic cavity is divided into two regions. One is an thoracic cavity, another one is an abdominal cavity. The thoracic cavity and abdominal cavity is divided into, தன்னோட வயிற்று அறைகளில் வந்து 2 அறைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒன்று வந்து மார்பு பகுதி, அடுத்தது அடி வயிற்று பகுதி. இது ரெண்டையுமே பிரிக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சேம்பர் இஸ் நோன் as diaphragm. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம், மேமல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் அடாப்டிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து என்னது, diaphragm. This is an muscular sheet present in this middle portionல வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும். it involving respiration வந்து பண்ணுறப்போ இந்த diaphragm வந்து தன்னோட வேலைகளை இன்வால்மெண்ட் எடுத்து செய்யும். அடுத்தது இந்த thoracic cavityல லங்ஸு, ஹார்ட் இதெல்லாம் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கும். இந்த அப்டாமினல் கேவிட்டியில் கிட்னி, யூரினோஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸ், தென் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் digestive system. The digestive system start from mouth to anus. Mouth to anus. The digestive system start from mouth cavity. It is connected within a esophagus. Is start within a pharynx. தொண்டை பகுதியிலேருந்து ஆரம்பித்து அது வந்து என்னது ஒரு ஸ்டொமக்கோட ஈசோஃபேகஸ் கனெக்ட் ஆகி ஸ்டொமக்கில் வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஆகுது. இந்த ஸ்டொமக்கில் வந்து லிவரு, கால் பிளாடர்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு. தென் பேங்க்ரியாஸ் வந்து இந்த மிடில் போர்ஷனில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ காயில்டு டியூப், காயில்டு எலாங்கேட்டட் டியூப் இஸ் கால் அட்டாச்டு வித்தின் அ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து இஸ் கனெக்டட் வித்தின் அ லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்னாலே 2 டிவிஷன், ஒன்று வந்து காலன், அடுத்தது ரெக்டம். ஸோ த ரெக்டம் ஆர் லீட்ஸ் டு ஆனஸ். மொத்தம் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதே சேம் எல்லா பார்ட்ஸும். பட் இது வந்து என்னது, இதனுடைய லென்த் மட்டும் கம்மி. ஸோ த கால் பிளாடர் இஸ் கனெக்டட் இன் டு லிவர். இந்த மவுத் கேவிட்டியில் எப்போ வந்து அனிமல்ஸ் வந்து எப்போ சாப்பிடுதோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃபீட் நல்லா சூ பண்ணி அப்புறம் தான் சாப்பிடும். சாப்பிட்டு ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆர் ஸ்டொமக்கில் வந்து ஸ்டோரிங் ஆகுது. இங்கேயும் ஸ்டொமக்கில் வந்து புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அது இல்லாமல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. இது மெயினாக அதனுடைய ஃபுட் ஐட்டம் அப்படின்னு எடுத்து செல்லுலோஸ். இப்போது நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், குளுக்கோஸ் ப்ராடக்டை தான் நம்ம எடுத்துப்போம். இந்த குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கிளைகோஜனாக கன்வெர்ட் ஆகும். இதில் வந்தது செல்லுலோஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டோரிங் ஆகுது. இந்த செல்லுலோஸை தான் ஸ்டொமக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி தென் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு பாஸ் பண்ணி அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் மட்டும் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் அனுப்பப்பட்டு தென் காலன், ரெக்டம். ரெக்டம்ன்றது என்னது, அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து ஸ்டோரிங் ஆகி தென் ஆனஸ் மூலமாக வெளியில் அனுப்புது. திஸ் இஸ் அன் digestive system. Then how to chew the food, dentition அப்படின்னு சொல்லலாம். The help of dentition. There are 2 methods of dentition are following. Diffiodont அப்படின்னு சொல்லலாம். Then heterodont அப்படின்னு சொல்லலாம். Diffiodont அப்படின்னா 2 methods is teeth are following.
One is an mill teeth. Then permanent teeth. The mill teeth and permanent teeth are attached within a jaws. Sorry, mill teeth falling down. Afterwards, permanent teeth are grown up. The heterodon அப்படின்றது there are 4 types of teeth present in a mammal. In this animal, the mammalலையும் இதே மாதிரியே incisors, canine வந்து இதில் வந்து absent-ஆ இருக்கும். Then premolar, then molar. These are 4 types of teeth are present in a body. The incisors, இப்போ incisors வெட்டும் பற்கள். இந்த வெட்டும் பற்கள் வந்து the upper jaw, it has 2 jaws. This is called upper jaw, another one lower jaw. It is look like a plate like structure. It is attached within a first teeth are incisors. In upper jaw 2 incisors are found or attached. Then lower jaw la வந்து ஒரு single incisors மட்டும் attachment ஆயிருக்கும். Then the empty cavity, the empty cavity ல இது வந்து எம்டியா இருக்கும். இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா canines வந்து பிரசன்ட்டா இருக்க வேண்டியது. ஆனா இந்த அனிமல்ல வந்து canines வந்து பிரசன்ட் இல்ல. அதுக்கு பதிலா என்ன இருக்கு? premolars. Premolars வந்து 3 teeth are attached. Then premolars அந்த lower jaw ல 2 teeth are present. Then molar வந்து upper jaw ல 3 and lower jaw ல 3. டோட்டலா அதனுடைய dental formula அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா incisors 2. The dental formula அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா first வந்து incisors, then canines, third one premolars, fourth one molar. இப்போ dental formula அப்படின்னா 2 0 3 3. 2 is an incisors, 0 is an upper jaw. இது வந்து என்ன சொல்லலாம்? upper jaw மேல் தாடை and கீழ் தாடைன்னு சொல்றது. lower jaw 1. canines வந்து 2 ஜாஸ்லுமே ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் அதனோட கேவிட்டி, அந்த கேவிட்டி வந்து என்னது? எம்டியாக. இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எலாங்கேட்டடாக எம்டியாக இருக்கும். இந்த எலாங்கேட்டட் கேவிட்டி நேம் வந்து டயஸ்டீமா. இந்த டயஸ்டீமா என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து நல்லா மேஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கும் சூ பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த டயஸ்டீமா இருக்கும். அதனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம 0ன்னு போடுறோம். தென் அப்பர் ஜாஸில் வந்து 3 premolars வந்து present ஆயிருக்கும். in a lower jaw 2 premolar. molars வந்து upper jaw 3, then lower jaw 3 present ஆயிருக்கும். So this is an dental formula of rabbit. Respiratory system consists of pharynx, larynx, then trachea, bronchi, bronchus and lungs. இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கில் இருக்கிற மாதிரியே வெல் டெவலப்டு லங்ஸ் தான். என்ன ஷேப் ஆஃப் லங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் ஆகிருக்கும். இந்த சேம் பார்ட்ஸ் அதே மாதிரி தான் எல்லா மேமல்ஸுக்கும் இதே மாதிரி அடாப்டேஷன் தான். பட் இந்த அனிமலில் வந்து கொஞ்சம் ஷேப் மட்டும் ஸ்லைட்லி மாறுபட்டிருக்கும். இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏர் இஸ் பாசிங், இதில் 2 மெத்தடில் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது. ஒன்று வந்து இன்ஸ்பிரேஷன், another one expiration. Inspiration means inhaling the air. Expiration means exhale the carbon dioxide அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போது இதில் வந்து வெல் டெவலப்டு லங்ஸ், a pair of lungs is attached within a trunk part. Trunk partன்றது என்னென்னா மார்பு பகுதியில் இது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இட் இஸ் கவர்ட் வித் ஃப்ளூரல் மெம்ப்ரெயின். இப்போ நம்மளுக்கும் ஹியூமன் பீயிங்க்கும் ஃப்ளூரல் மெம்ப்ரெயின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இட் இஸ் ஃபில்டு வித்தின் அ ப்ளூரல் ஃப்ளூயிட். இதுவும் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக லங்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுது. இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் அ தொராசிக் கேவிட்டின்னு சொல்லலாம். இதை வந்து ட்ரங்க் பார்ட்டுன்னு சொல்கிறத விட தொராசிக் கேவிட்டியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இட் ஹேஸ் அண்ட்
vocal cord இதுக்கும் வந்து சிக்னலிங் கொடுக்கிறதுக்கு சவுண்ட் வைப்ரேஷனை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாரிங்ஸ்ன்றது இது வந்து ஒரு பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. தென் த லாரிங்ஸ் ஆர் அட்டாச்ட் வித்தின் அ ரிங் லைக் ஆர்கன். இட்ஸ் அ cartilaginous ring like organs that is called trachea. The trachea is attached within a two bronchus. The two bronchus is connected into two lungs. The each and every the lungs is inner chamber is filled within a air sacs. The air sacs are filled within a oxygen and release out carbon dioxide. இப்போ நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடியில் இங்கே வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்? ஆல்வியோலை வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். பட் ஆனால் இந்த அனிமலில் வந்து ஏர் சாக்ஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். நம்பர் ஆஃப் ஹார்ட் வெல் டெவலப்டு 4 chamber. நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கக்கூடிய 4 chambers ஆஃப் ஹார்ட். It is located in a thoracic cavity. Thoracic cavityல இப்போ இந்த upper chambers எல்லாம் என்ன சொல்லலாம்னா auricles, the lower chambers are ventricles. The upper chamber divided into 2, right and left auricle. The lower chambers are divided into 2 chambers, right ventricle and left ventricle. It is connected into 2 dorsally. It is attached within a pulmonary artery and pulmonary vein. இதில் இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் வந்து என்ன சொல்லுவோம்? சுப்பீரியர் வினக்கேவா அண்ட் இன்ஃபீரியர் வினக்கேவான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த நேம் மட்டும்தான் மாறும். ப்ரீ கேவல் வெயின், போஸ்ட் கேவல் வெயின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்மளுடைய பாடியில் நம்மளுடைய ரைட் சைடில் அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடியது சுப்பீரியர் வினக்கேவான்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இங்கே இந்த அனிமலில் வந்து pre-caval vein and post-caval vein சொல்கிறோம். இந்த வெயின்ஸ் ஆர் கலெக்டட் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணுது. இந்த பல்மனரி ஆர்ட்ரி அண்ட் பல்மனரி வெயின் வந்து பியூர் பிளட்டு இம்பியூர் பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணி பியூர் பிளட்டாக மாற்றி பாடியோட எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் சப்ளை பண்ணுது. இட் இஸ் கவர்ட் வித்தின் த ஹார்ட் இஸ் கவர்ட் வித்தின் அ பெரிகார்டியம். It is filled within a pericardial fluid. இந்த pericardial fluid வந்து to prevent the external ஷாக்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இது ஹெல்ப் பண்ணும். நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் வந்து ரைட் சைடையும் லெஃப்ட் சைடையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு சேம்பர் இருக்கும். தட் இஸ் அன் auriculoventricular septum அப்படின்னு சொல்கிறோம். the same chamber are present. ஸோ நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சேம்பர்ஸும் இருக்கும். ரெண்டு வெயின் மட்டும்தான் மாறுது. ஒன்று வந்து ப்ரீ கேவல் வெயின் அண்ட் போஸ்ட் கேவல் வெயின். ஸோ இட் ஹெல்ப் டு பியூரிஃபை த பிளட் அண்ட் சப்ளைட் வித் த பியூர் ஆக்சிஜன் த்ரூ அவுட் த பாடி. நெக்ஸ்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம். த நர்வஸ் சிஸ்டம் consists of 3 divisions: CNS, PNS, ANS. CNS means central nervous system, PNS means peripheral nervous system, ANS means autonomic nervous system. The central nervous system consists of brain and spinal cord. நம்ம பாடியில் இருக்கிற மாதிரியே தான், the same. Peripheral, all the sensory organs. Autonomic nervous systemனா sympathetic and parasympathetic எல்லா வைட்டல் ஆர்கனுக்கும் சப்ளை ஆகக்கூடிய நர்வஸ் சிஸ்டம். இப்போது இதில் வந்து இப்போ இந்த பிரெயின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஹியூமன் பிரெயினில் வந்து 3 டிவிஷன் பார்த்துருப்போம். ஒன்றுன்னா ஃபோர் பிரெயின், மின் பிரெயின் அண்ட் ஹின் பிரெயின். there are 3 division, the same, அதே மாதிரியே தான் இருக்கும். The brain is covered within a 3 layer. One is an outer, middle, then inner. The outer layer is dura mater, and inner middle layer is arachnoid
arachnoid membrane. Then inner layer is biomatter. There are 3 layers are surrounded the brain. So the outer layer dura-mater and middle layer arachnoid membrane and inner layer is biomatter. Totally the nervous system connected into brain and spinal cord. So the brain has a 3 division: prosencephalon, mesencephalon, thrombensephalon அப்படினு சொல்றது. The brain ஓட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய பிரெயினில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம்? செரிப்ரம், செரிபெல்லம், மெடுலோ ஆப்லாங்கேட்டான்னு சொல்லியிருப்போம். அண்ட் இன்க்ளூடிங் என்னென்ன மிடில் சர்ஃபேஸில் கார்பஸ் கலோசம், பான்ஸ், அப்படி நிறைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம். ஆனால் இதில் வந்து 1 or 2 பார்ட்ஸ் மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங் இந்த பிரெயினில். இப்போது ஹெட் பார்ட் வந்து ஹெட்டில் மிட் பார்ட் வந்து ஹெட்டோட நுனி பகுதி வந்து என்ன ஜாயிண்டாக இருக்கும்? பின்னாஸ் வந்து ப்ரெஸ்ட் ஆகிருக்கும். இந்த பின்னாவோட தான் கனெக்ட் ஆகுது இந்த பிரெயின் இங்கே. ஸோ பின்னாஸ் ஆர் அட்டாச்ட் வித் இன் அ பிரெயின். இந்த பிரெயினில் 2 லோப்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் அண்ட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர். த இன்சைட் த பார்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் கார்பஸ் கலோசம். தென் மிடில் போர்ஷன் செரிப்ரம், செரிப்ரத்துக்கு அடுத்தது செரிபெல்லம் சொல்கிறோம். அந்த செரிபெல்லம் அப்படின்றது என்னென்னா ஆப்டிக் லோப்ஸ் அண்ட் டயன்செஃப்லான் அப்படின்ற 2 பார்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகும். தென் அனதர் லோவராக அதனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இன்னொரு சர்ஃபேஸ் என்னென்னா செரிபெல்லம் அண்ட் இட் லீட்ஸ் டு மெடுலோ ஆப்லாங்கேட்டா. இப்போது இப்போ ஹெட்லேருந்து தலைப்பகுதியிலேருந்து தன்னோட பாடியில் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ்னால் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸுமே இருக்குது. பட் வந்து ஒரு சில பார்ட்ஸ் மட்டும் கம்மியாகும். ஒன்று வந்து இதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறது டயன்செஃப்லான், ஆப்டிக் லோப்ஸ், ஆல்ஃபாக்டரி லோப்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஆல்ஃபாக்டரி அப்படின்றது என்னது? பின்னாஸ் காதுங்களுக்கு வந்து சப்ளை ஆகக்கூடியது. ஆப்டிக் லோப்ன்றது கண்ணுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடியது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னது? அதுக்கு இனிஷியேட் பண்ணி நர்வ் இம்பல்ஸை வந்து பாடியில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ தெர் ஆர் 5 பார்ட்ஸ். என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஆப்டிக் லோப், செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர், கார்பஸ் கலோசம், டயன்செஃப்லான், ஆப்டிக் லோப்ஸ், தென் cerebellum, medulla oblongata. So the next chapter is reproductive system. இதில் வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து இந்த ரேபிட்டில் வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து செப்பரேட்டடாக இருக்கும். த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இஸ் டோட்டலி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் சொல்கிறத விட யூரினோ ஜெனிட்டல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். யூரினரி சிஸ்டமும் ஜெனிட்டல் சிஸ்டமும், ஜெனிட்டல் மீன்ஸ் என்னது, ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமும் சேர்ந்து அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம். இப்போது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கில் வந்து செப்பரேட்டடாக இருக்கும். யூரினரி சிஸ்டம் தனியாகவும் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் செப்பரேட்டடாக தனியாக இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த அனிமலில் 2 சிஸ்டமும் கனெக்டடாக இருக்கும். இட்ஸ் அ பேர் ஆஃப் கிட்னிஸ். Pair of kidneys are attached within a abdominal cavity. The pair of kidney are connected within a ureter. The ureter is stored in a urinary bladder. The urinary bladder ல urethra மூலமா urine வந்து வெளியில் அனுப்பப்படுது. Each and every pair of kidneys வந்து abdominal cavityல locate ஆயிருக்கு. ஒவ்வொரு கிட்னிலையும் nephrons வந்து present ஆயிருக்கு. Nephrons is an unit of structural and functional unit of கிட்னின்னு சொல்லலாம். இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்லேயும் இருக்குது. த சேம். ஆனால் என்னென்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட், 2ம் சேர்ந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த அப்டாமினல் கேவிட்டியில் த ஸ்காட்டல் சாக்ஸ், இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து எதை ஸ்டோர் பண்ணுது? டெஸ்டிஸ் வந்து ஸ்காட்டல் சாக்கில் டெஸ்டிஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்குது. இந்த ஸ்காட்டல் சாக்ஸை வந்து இஸ் கனெக்டட் வித் இன் அ வாஸ் டெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸோட அட்டாச்மெண்ட்டாக 3 கிளான்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஒன்று வந்து ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட், கவுபஸ் கிளாண்ட், பெரினியல் கிளாண்ட். இந்த 3 கிளாண்டுமே ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கும். ஸ்டோரிங் டெஸ்டிஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் அ ஸ்காட்டல் சாக்ஸ். தென் இஸ் ரிமூவல் ஃப்ரம் த யூரித்ரா. யூரித்ரா மூலம்தான் யூரினும் வெளியில் அனுப்ப முடியும், ஸ்போம்ஸையும் ரிலீஸ் பண்ண முடியும். இதில் பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் ஆர் அட்டாச்டு வித்தின் அ ஸ்காட்டல் சாக்ஸ்.
தென் யுரித்ரா மூலம்தான் இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து இந்த டியூப் மூலமாக வெளியில் அனுப்பப்படும். இட் இஸ் அட்டாச்ட் வித் த 3 glands. ஒன்று வந்து prostate glands, Cowper gland அண்ட் பெரினியல் gland. இந்த 3 glandுமே ஸ்பெர்ம் செக்ரீட்டை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் த சேம். இதில் வந்து என்னது பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ். பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் அ அப்டாமினல் கேவிட்டி. இந்த ஓவரிஸ் வந்து என்ன பண்ணும், எக் மாசஸை ரிலீஸ் பண்ணும். த ரிலீஸிங் அந்த ஓவி டக்ட், இந்த ஓவி டக்ட் ஆர் கனெக்டட் இன்டு யூட்ரஸ். யூட்ரஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணப்படுது. ஸ்டோரிங் ஆனோடனே இந்த யூட்ரஸ்லேருந்து யூரினரி பிளாடர் மூலமாக, யுரித்ரா மூலமாக, வெஜைனா மூலமாக வெளியில் அனுப்பப்படும். இந்த சேம் பார்ட்ஸ் இதில் வந்து ஒரே ஒரு கிளாண்ட் மட்டும் அசசரி கிளாண்ட்ஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. தட் இஸ் அண்ட் பெரினியல் கிளாண்ட் மட்டும் இந்த ஃபீமேலில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஓவரிஸ் வந்து இஸ் பாசிங் த்ரூ திஸ் யூட்ரஸ். இதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டியூப் பேர் ஃபெல்லோப்பியன் டியூப். இந்த டியூப் மூலமாக யூட்ரஸில் ஸ்டோரிங் ஆகும். தென் இஸ் கனெக்டட் வித்தின் அ is passing through this vagina, then connected into to form an young ones. So this is an female reproductive system. ஃபீமேல்லையும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபீமேல்லையும் இந்த பாடி வந்து அட்டாச்மெண்ட் எப்படின்னா யூரினோஜெனிட்டல் சிஸ்டம் தான் சொல்லலாம். ஸோ லெசன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட்.